pure peace. Thank you once again. Good evening, everyone. So it is a really proud moment and also happy moment as my son. He is already achieved the black belt. For that, I want to express my sincere efforts for the Sensei Prakash and Purnima. Also for the past 1 week, Sundar, Grandmaster Sundar, he added all his expertise and along with the fun. That's what I wish for the kids. Okay? I wish KBK their business, okay, family business, as you mentioned, okay, that will multifold in coming years. Just I want to share a small story for that. Actually, few years before, he was watching Karate Kid movie. I'm not sure how many have you seen that movie. Okay, he used to watch multiple times Karate Kid. That's how he developed his interest. And of course, from 4 years, he achieved this black belt. Initially, when he was using the nunchuck, I was really frightened because the double nunchuck, if you hit, then he will lead into injury. But his consistent efforts and also the support from the instructors, which made him from the beginner to master the double nunchuck. Once again, I really appreciate instructors and also grandmasters for this opportunity. Thank you very much. Mr. Nandumani, Sri Sharan first time black belt student, parents. Good afternoon. Because this is the time. It is not just to say thanks. I want to share the small story about how it started. You might have seen my photo as mentor. Please, I want to make sure I am not part of the business. I am like part of their family. So they added me as their mentor in their KPK team. In 2017, we met just for some business. The business is nothing but I want to sell my car, which they have seen and approached me. And I asked them, what are you doing? They said, we are doing Karate and Silapam. Maybe many Tamil people here, Silapam, you may be knowing it is one of the government approved Tamil martial art. So we were so interested to bring Silapam to our compound where we stayed in Shell Baro compound. So we brought them. Anyhow, because of the Silapam, I just sold my car. What are the price no negotiation? So I returned it. I sold my car. This is how the journey started. That by seeing master effort and the Purnima sister effort, I said, my son was my Sricharan. He was going to another karate team, another karate class. I don't want to hurt another master, but I want to support them. So I told the master, because of Tamil and other things, we want to move to another one. We got blessings because he started at the age of 4, the karate class. We want his blessing. With the blessing, I moved into this. So for the past 8 years, he was growing every year, practicing. I told him, in your lifetime, you should not stop practicing. You should continue. Because I was the one who was just long distance looking at how the karate is going on, which I don't get the opportunity to learn, which I provided to my children. And recently he told me, while going in the bus, school bus, his students or his classmates or batchmates in the school, they are doing Osu, Master Osu. Okay. He said, like that, they are telling me in the bus, I feel a little bit, proud of the elders. I said, no. This is the effort what you have made for the past 14 years, which this name master will go your lifetime. Correct? This is not master and the dedication, discipline, whatever now he is following, it all I dedicated to them. Okay. Now which I feel as a very proud father,
both of my son become now black belt and also the first dan. I confirm they will still continue with you. There is no break. Thank you so much. Thank you, sir. Also, I would like to thank the grandmasters. See, always when the father, mother is how they are bringing up their children, that follows. The value follows. We are witnessing in front of them. Thank you so much. Thank you. Why I saw them, they are doing not like a business. It's first time they did. Actually, I am also currently government student, so I know the efforts everything behind this what they are doing. So apart from this, I want to support them mentally as well as professionally. So I am following the instructions what to do, and I am giving the extraordinary support to them. Regarding my kids, I am not worried because I am taking care about them. So nothing for me to tell further. Thank you, God bless you all. This is what we do. One who cannot do will pull them out. Wonderful speech by Manikandan sir. Thank you, sir. This is Blackbird Silence by Mr. Murugesan. Thank you. Mr. Amboni sir just now addressed. We completely accept that. I'm also brown belt student here. So also maybe brown belt. Sorry, I'm orange belt. So actually, Mr. JP master and Pula master continuously we are putting the effort. It's not like you are going to be doing the duty completely other curriculum or something. They are not look like it's a business. The dedication is completely everyone should participate. Every family should participate. Now, I would like to request to all the parents. Their request is for adult batch. Now only we are, myself and some of the two people only. We do not have any other interested candidate or interested person because of the duty schedule, the personal commitments, which is maybe, please, I request you all who are interested in terms of age or whatever the conditions, please come forward to will create one adult batch here. That's what I would like to address here. In addition to Mr. Amboni sir's speech. Thank you. We are ready to start the adult batch, sir. We are just ready. Mr. Grandmasters, 1 week maybe everyone works in the groups. So externally, completely our kids are experienced what is really black belt. That means that not only the black belt number, color and something achieved. Yesterday only we had a discussion that the karate begin from black belt only. So kindly everyone keep mind in all the kids. Now only you join as a karate. From now you are going to start karate. Up to now it's completely foundation. My son told that just 1.5 years practice, he feels that something strange. That means that the physical effort which we are doing in the classroom does not actually practice. The practice something we do in India, they explain such a way that cannot be fulfilled here. So I request to all of the parents, and once we achieve black belt, it's not like that completely stop. Now we have started our karate as a first step. So our kids foundation is made with Mr. Devi Master and Puya Master, blessing with the Grandmaster. So we will continue hereafter until no age. Thanks so much. Thank you, sir. Thank you for your lovely words. First of all, congrats to all the students, and let me thank Grandmaster and Sensei and our dear masters. Also, without the support of parents, I don't think this is possible, because I know as a parent, we have to, even today, many of you might have sacrificed your lunch and come here. So, and this tournament was really, a great success. I was there the whole day. And the one thing I observed that every student got at least 2 minutes, whoever participated.
getting a medal is really an excitement for them. Yes. So obviously, I hope there will be more kids participating in the next tournament. I don't know when it is, but wishing you all the success and thank you for everyone who was a part of this. Thank you. All the respected masters, parents. Actually, as parents, this is a very proud moment for us. My son, he had started last year and he had to discontinue in between because he was not interested, to be frank. But we were thoroughly interested, so we persuaded him, and the next year he himself wanted to rejoin, and now he is very interested. So now he is ready to join every class on his own, and today he will be getting his yellow belt. He's just 6-year-old. So, and what I felt is I'm so happy that we put him along with Jay Prakash sir and Purnima sir, Purnima ma'am, because they are truly dedicated. So we hope that he continues his journey in karate and with these two truly dedicated teachers. Thank you. Good evening all of you and dear parents. Okay, I would like to ask a question first of all. How many of you joined your kids so that they have some kind of activity during Friday and Saturday? That was the whole purpose of me joining both my kids to this class. But later, after 2 sessions, I understood it was not just a time pass session, but definitely necessity that they have to learn, especially for self-defense and also to learn new skills. I know Purnima ma'am last 2-3 years from other classes like skating classes, yes. But I did not know they were doing karate. I only knew that they were doing cinema. But I was not sure if my kids will like it. Then slowly, once this karate had opened, now I'm very happy. My kids are, even if I sleep until 8 o'clock, my kids will wake me and say, today karate class, we have to be there, we have to be before time. And then they'll drag me and then they'll ask me to drop them. So thank you so much for instilling so much confidence in them. I joined my daughter especially because she wanted that courage. I wanted her to see her courageous. So that's slowly taking shape, and I hope this transforms every child and every parent with that hope we have sent them here. I'm sure the teachers do their best, and congratulations and all the best. Doing this big competition and success is not very easy. With coming from different country and staying in a place, it's definitely not easy. With this much crowd, I really hope more success for them, and thank you so much. I'm in Global now, and I've been started karate like 3 years old. My brother did it before me, and now he's in third round, round 3. And it's been really good. The karate training and everything has been really good. And I actually joined because my friends joined, and I was not really, at first I was not really interested, but then after some time I started liking it a lot. I especially like how Master teaches how Purnima explains things to me. And for a few months I haven't been going because of 10th grade examinations now, but I hope I'll be attending soon. We always have a special guest. It can be anything. He comes voluntary and talk. Now he wants to talk. I don't know what he will talk. Yes, Adil. Rudra and Michael are hitting dance noise. What is his name? Purnima. Which master you like? That master. Why don't you like me? I like this two busters. Now explain about karate. Karate class. Karate classes are out of the I have to. I'm a master. Did you listen? He wants to be a master. That's his
White. White is white. Yeah. கடல் கடந்து வந்து இந்த தேசத்தில் கத்தார் தேசத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எத்தனையோ கலைகள் உலகத்தில் கத்தாரில் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த வகையில் நீங்கள் கராத்தே கலையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காரணம் என்னவென்று இன்றைய தினம் நாம் அறிவித்தோம். நமது மாணவ செல்வங்களுக்கு, குறிப்பாக நமது குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகளுக்கு அத்தியாவசிய தேவையானது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ், தற்காப்பு கலை. தற்காப்பு கத்தாரில் நான் பார்க்கின்ற போது அந்த பாதுகாப்பு மிகவும் சிறப்பாகவே இருக்கின்றது என்று தோன்றுகிறது இல்லையா? பிரதமர் நமது இந்தியாவில் இப்போதைய சூழ்நிலைகள் பத்திரிகை வாயிலாக பார்த்துக் கொண்டிருப்பீர்கள், கேட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். எங்கு திரும்பினாலும் எங்கு சென்றாலும் சைல்ட் அபியூஸ், குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாக பதிவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான குற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் குறிப்பாக அதை எதிர்த்து போராடுகின்ற ஒரு அமைப்பாகவே இப்போது இந்தியாவில் கராத்தே அமைப்பு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. எப்பொழுதும் நாம் இங்கே இருக்க போவதில்லை, நம் தாயங்களுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இல்லையா? அப்பொழுது நமது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை. அந்த வகையில் நீங்கள் இங்கு கராத்தேகளை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு குழந்தைகளை மிகச்சிறந்த வீரர்களாக உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகள். எத்தனையோ கராத்தே வகுப்புகள் அல்கோவில் உள்ளது, தோஹாவில் உள்ளது இல்லையா? நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். நீங்கள் எங்குடோ தாய்மான் கராத்தேவை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதில் குறிப்பாக எங்களது இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் பூர்ணிமா மிகவும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என நாங்கள் நம்புகிறோம். ஏனென்றால் கடந்த 8 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஆரம்பித்த இந்த கராத்தே வகுப்பு அவங்க ஏற்கனவே அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, 2 குழந்தைகளோடு ஆரம்பித்தோம் என்று 150 குழந்தைகளுக்கு மேலாக பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுகள். எல்லா கிரெடிட்டும் சத்தம் போடாமல் சொல்லிடுவோம். ஒவ்வொரு ஆணுக்கு பின்னாடி ஒரு பொண்ணு இருக்கிறார்கள். உண்மையா? உண்மைதானா? கிராண்ட் மாஸ்டர் பின்னாடி ஒரு ஆள் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது உண்மைதான். அந்த வகையில் பூர்ணிமா சிஸ்டர் நம்ம பாராட்டுறோம். ஜேபிக்கு உரிமை எப்போதுமே கூட இருக்காங்க. நான் கடந்த ஒரு வாரமாக ஜேபி வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்கிறேன், ஜெயபிரகாஷ் வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்கிறேன். அவர் வேற எல்லா பேச்சோடையும் பூர்ணிமாங்க வார்த்தை தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 200 நேரம் காதல் சொல்லிடுறது. பூர்ணிமா 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 பூர்ணிமா, எதுக்கு எடுத்தாலும் பூர்ணிமா. எனக்கு ஒரு பிரதிபலிப்போடனே தோணுச்சு, இவனும் நம்ம பேசி தான் போயிருக்கேன். நானும் இது போட்டு தான் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் வீட்டில் போய் செல்வராணி, பட் அந்த செல்லம் தான் வீட்டில் கூப்பிடுவாங்க, ஊரில் எப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க. எதுக்கு எடுத்தாலும் செல்லம் எங்கே போனேன், ஏன்னா எங்கே வச்சிருக்கிறது எங்களுக்கு மறந்து போயிடும். ஏன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அன்னைக்கு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் திங்க் பண்ணுறது. அப்போ என்னன்னா எப்போ பட்டாலும் வீட்டை மாட்டே கேட்டு பழகி வீட்டம்மா பின்னாடியே ஒதுக்கி ஆனால் முன்னாடி விட்டுடுறோம், நம்ம பின்னாடி இருக்கிறாங்க. இங்கேயும் நிறைய ஜீனியர்ஸ் இருக்கீங்க, ஆனால் வெளியே சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரகசியமாக நம்ம பேசிக்குவோம். நன்றி, பாராட்டுகள். இது மட்டும் நமக்கு போதாது. அதாவது நான் எனக்கு ஒரு ஹேபிட் உண்டு. நம்ம கிளாஸ் இங்கே மட்டும் இல்லை, கத்தார் மட்டும் இல்லை, குஜராத், இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் இருக்குது. ஸோ எந்த போஸ்ட் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸும் ஒவ்வொரு குரூப்லையும் அவங்க போஸ்ட் வந்து போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அன்றாட நிகழ்வுகள், அன்றாட பயிற்சிகள். நான் மேக்ஸிமம் வந்து போஸ்ட் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், அதை ஷேர் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு எது சரின்னு படுதோ, கரெக்டாக இருந்தோ அதை மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணுவேன். கடந்த 4 வருஷமா இதே போஸ்டிங் எதுவும் வந்துட்டே இருக்கும். ஏதோ 1-2 மட்டும்தான் என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் அதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட், கரெக்டாக தான் இருக்கணும். ஒரு போர்ஷன் இவங்க எது போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த போர்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன், ஷேர் பண்ணுவேன். அந்த வகையில் கடந்த 8 or 9 months
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 போஸ்ட் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரம் கத்தார் இங்கே இருக்கு. அது ஒரு பெருமைக்கு ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்தியாவிலேயே ஹையஸ்டாக ஷேர் பண்ண போஸ்ட் 7 போஸ்ட் குஜராத்துக்கு மட்டும்தான். ஹேண்ட்மேட் வச்சோ அதில் ஹெட் ஆஃபீஸில் கூட அந்த மாதிரி நாங்கள் ஷேர் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா நமக்கு வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதில் இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த பிளாக் பெல்ட் டீம் வந்து சூப்பர் டீம். இங்கேருந்து போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம டெக்னிக் டைரக்டர் என்னோட சன், அப்புறம் ஒரு சீனியர் மாஸ்டர் இருக்காங்க, அவர் தான் அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் அட்வொகேட் ஆன் அந்த 2வது இருக்கிறது. அதில் முதல்ல இருக்கிற டாக்டர் ராஜசேகர், அவர் இன்னொரு மாஸ்டர், அவர் தான் நம்ம ஃபவுண்டர், அவர் தான் ஆரம்பித்தவர். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்வீம்பலிங்கம் இருக்கிற ஒரு செக்ரட்டரி, அதுக்கு அடுத்தது இவங்க லேடிஸ் பார்த்துருக்காங்க. அந்த 2வது இருக்க வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு போஸ்ட் கூட ஒரு அப்ரிசியேஷன் கூட வரவேற்றாரு. அவரும் கராத்தேல ரொம்ப ஜீனியஸ். ஷோட்டோகான் பாத்னு ஒரு இன்டர்நேஷனல் பேஜ் இருக்கு, அதோட விமர்சகர் அவர் தான். அந்த ஷோட்டோகான் பாத் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்க அந்த கராத்தே விமர்சகர்கள் அவர் ஒருத்தர். அவர் வந்து ஹைகோர்ட் லாயர். அவர் சமீபத்திய போஸ்ட் இப்போ ஒரு 2 days பேக் வந்து நம்ம பிளாக் கேமரா வச்சு அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து போஸ்டிங் நான் போட்டு ஷேர் பண்ணேன். ஸோ அப்போ அவர் பார்த்து சொன்னார், ரியலி த கிரேட் ஃப்ரம் தி ஹம்புடோஜோட கத்தார் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறாங்க, நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு வாழ்த்து சொன்னாங்க. அவரோட வாயிலிருந்து வாழ்த்து வரவேற்றது. நானாவது ஒரு 12 போஸ்ட் வந்து ஷேர் பண்ணேன். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பார்ப்பேன். ஹோல் இந்தியா ஹோல் வேர்ல்டு எல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு போஸ்ட் கூட ஷேர் பண்ண மாட்டேன். என்றைக்காவது ஒரு போஸ்ட்டை இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, இதை நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பாத்துக்கு நான் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நம்ம பிள்ளைங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி. நான் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் இந்த லாஸ்ட் 6 daysல ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக சொல்லணும். ஒவ்வொருத்தருமே அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி ஸ்ரீ சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ராடினரி. அந்த கதாசெல்லாம் பண்ணும்போது அவரோட பர்ஃபெக்ஷன் நான் ஐ அப்ரிஷியேட். ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. ஸ்ரீ சாரோட பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு பை சான்ஸ் சித்தார்த் சைடில் கொஞ்சோண்டு மிஸ்ஸிங். லாஸ்ட் டைம் பார்த்த சித்தார்த்தை நான் இந்த தடவை பார்க்கவே இல்லை, சுத்தமாக பார்க்கல. நான் அந்த பாஸ்ட் ஒரு வாரத்துலேருந்து பார்த்துலாம் நினச்சேன். இன்னும் சித்தார்த்துக்கு நிறைய எதிர்பார்க்கணும். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரையும் ஸ்பெஷலாக சொல்லலாம். அண்ட் நேகாவை பார்த்தீங்கன்னா, நேகா இப்படி ஒரு கேர்ள் வந்து எங்களுக்கு மட்டும் இந்தியாவில் கிடைக்கும்னா ஸ்கூல் கேம் ஃபெடரேஷன் இந்தியாவோட டாப்பஸ்ட் காம்படிஷன், அதாவது பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் நடக்கிற ஸ்கூல் கேம் SGFIன்னு சொல்லுவாங்க. அதை அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து ஒரு 10 வருஷம் கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும். அதிலும் டெய்லி மார்னிங் ஈவினிங் நம்ம ஹண்ட்ரட் வந்து நிறைய குழந்தைங்க அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை கிடைக்கணும் ஒரே செஷன்லேயே அடிச்சு கொடுத்துடலாம். ஆனால் இங்கே அது ரொம்ப லக்ஷ்மி நான் ஒவ்வொரு கலர் பிளட் டெஸ்ட்லையும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். பர்ஃபெக்ட் ஸ்டான்ஸ் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா. இப்போ வந்து கரெக்ஷன் கொடுத்தேன், குழந்தைகளுக்கு நிறைய கரெக்ஷன் கொடுத்தேன். எப்பவுமே மாஸ்டர் தானே இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நிராஜ் சோப்ரா இருக்காங்களா, ஜாவின் ஒலிம்பிக் அடிச்சு ஜெயிச்சா நமக்கு தெரியும். அவர் ஒரு கோச் கூப்பிட்டு சொல்றாரு, என்னப்பா 90 மீட்டர் ஈஸியாக போடுறீங்க, இந்த பிளாக்ல தப்பு பண்ணிட்டு வந்தார். எவ்வளவுதான் நீங்க அச்சீவ் பண்ணாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாலும் ஆசிரியர் எப்பவுமே சொல்லி கொடுத்துருக்கார் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, சரியில்லைப்பா இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கை எதிர்பார்த்தது அந்த ஸ்டான்ஸ் கரெக்டாக செஞ்சிருவே அம்மான்னு சொல்லி கொடுத்தா, பட் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே அதை கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதில் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப சூப்பர். பட் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக தான் எனக்கு பேசுவாங்க. ரோஷிதாவும் சொல்ல வேண்டாம், ரோஷிதாவும் நிறைய கரெக்ஷன் கொடுத்தோம். பட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்காங்க. ஃபியூச்சரில் இவங்க எல்லாமே கராட்டே ஒலிம்பிக் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் ஒலிம்பிக் ஜப்பான் ஒலிம்பிக்கில் வந்து கராட்டே இருந்தது, அடுத்த ஒலிம்பிக்கில் இல்லை. ஆனால் ஃபியூச்சர் வரக்கூடிய ஒலிம்பிக்கில் கராட்டேக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க, அது ஒலிம்பிக்கையும் பார்த்து கூட கொண்டு போயிடலாம். பட் என்ன பேரண்ட்ஸ் சைடும் இன்ஸ்ட்ரக்டர் சைடும் நிறைய டெடிகேஷன் வரும். அதை நோக்கி பயணிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். தொடர்ந்து பயிற்சி ஈஸியாக ஜெயிச்சோம். அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமில் எல்லாமே சூப்பர். டக்ஸ் வேற லெவல், டக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக. நான் நினைக்கிறேன் நேற்றுக்கு டெக்னிக்ஸ் வந்து நான் எக்ஸாம் பார்த்தேன். லைஃப்லேயே நான் வந்து அவுட்டோரில் எக்ஸாம் பார்த்ததே கிடையாது. இத்தனை வருஷம் ஒரு 40 இயர்ஸாக நம்ம கராத்தே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அவுட்டோர் வச்சு ஒரு பிளாக் பெல்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது இது வரைக்கும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கத்தாரில் அவுட்டோரில்
கண்டக்ட் பண்ணிடுவோம். அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவுட்டோரில் பண்ணவே முடியாது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரவே செய்யாது. உங்களுக்கு நிறைய காற்று அடிக்கோ சுச்சுவேஷன் வர மாதிரி அவுட்டோரில். ஆனால் அவுட்டோரில் நம்ம பிள்ளைங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி சூப்பராக பாஸ் பண்ணுறாங்க. டெக்னிக்ஸ் வந்து ஒரு 47 டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அதை ரொட்டீனாக அப்படியே அப் அண்ட் டவுன் செஞ்சுருக்காங்க. ஒரு கவுண்ட் ஒரு டெக்னிக்ஸ் வச்சு செய்யுங்க. கரெக்ஷனே வந்து நான் லாஸ்ட் 2 days வந்து பார்த்தேன். எப்போவுமே கிராண்ட் மாஸ்டர் வராங்கன்னா அது ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கும், அப்டேட்டில் ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கும். தட்ஸ் வந்து நேற்று எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க சூப்பராக. எனக்கு அது ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்டாகவே இருக்குது. பரவாயில்ல ஓடி இருக்கு. ஆனால் முன்னாடி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க நினைக்கிறேன் வீட்டில். ஸோ இப்போ 6 hours முந்தின நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இன் ஃப்ரம் த மார்னிங். ஸோ டெடிகேஷன் நமக்கு தெரியுது எந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கிறாங்க. சாய் சரண் ஸ்ரீ சரணை பற்றி சொல்ல வேண்டாம், ஆல்ரெடி இருக்கு. ஆனால் சித்தார்த் சைடு கொஞ்சம் ரொம்ப பேர் சித்தார்த் வந்து பர்ஃபெக்ட். லாஸ்ட் டைம் டோர்னமெண்ட்ல கூட பார்த்துருக்கோம், இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட்ல ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தாங்க. இந்த டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்காங்க. நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது எல்லாம் மாற்றிங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுகள். நீங்கள் ஜேபி மாஸ் கூட சேர்ந்து பயிற்சியை மேற்கொண்டு சாய் ஹரிஸ் கொடுத்து ஒரு கேப் இல்லையா, அது கொஞ்சம் ஸ்கேண்டாக கேப் இருந்தால் அவங்க ஷார்ட் பீரியட் தான் முடிச்சுக்காங்க. ஒரு 2 days முன்னாடி டெக்னிக் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். கோர்ஸ்லேயே ஒரு 2 or 3 days முன்னாடி தான் எடுத்துருந்தா மட்டும் பிறகுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய ஒன்று இன்ஜூரி இருக்காங்க. ஸோ சாய் ஹரிஸும் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ சாய் ஹரிஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட் நான் எங்கள் பிள்ளைங்களை கேட்டு வந்தேன், எழுதியிருந்தேன். ஸோ சாய் ஹரிஸ் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அப்படியே என்னென்ன கேட்ட கொஸ்டினுக்கு படிச்சா தப்பு இல்லை. நம்ம இந்தியாவில் தான் நடக்குது, கொஸ்டின் ஆன்சர். ஸோ சாய் ஹரிஸ் சம்திங் ஹேப்பன். அப்படியே ஒப்பிடுச்சுட்டாங்க எல்லாத்தையுமே A to Z. ஸோ எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ராடனரி. ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பெரிய ஆகணும். நாடு ஒன்று கராத்தே எல்லாம் உடைக்கிறேன், சிறந்த விளங்குகிற வாழ்த்துக்கிறேன். இதற்கு மெயின் காரணம் பேரண்ட்ஸ். இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் எந்த பெற்றோர் பிள்ளைங்களை எதுவாக நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிள்ளைங்க மட்டும்தான் வரும். நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் நம்ம கலந்து போயிடுறோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். எந்த பெற்றோர் உஷாராக இருக்கீங்களோ, எந்த பெற்றோர் தான் பிள்ளை எதுவாக விரும்புகிறீங்களோ அது ஒரு நீங்கள் புஷ் பண்ணணும், அதை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க ட்ரை பண்ணணும், சொல்லணும். பிள்ளைங்க கேட்கவே செய்யாது. 17 years வரை நிறைய பேருக்கு தெரியும், செகண்டரி கேரக்டர் வர்றது வரைக்கும் அவங்க அப்பா மாதிரி வரவே மாட்டான். இவன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் மாதிரியே இல்லை, சரியாகவே இல்லை, அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன், ஒன்றுமே லாய்க்கு இல்லை. நீங்கள் பார்க்கலாம், பிரிஸ்ட்டை பார்க்கலாம், எப்படி இருக்காங்க. பிரிஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? உங்களுக்கு தெரியும், சேட்டையே பண்ண மாட்டான், கொஞ்சம் தான் பண்ணுவாங்க, 100-101%. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்குமோ அதை பொறுத்து தான் குழந்தைங்க. எக்ஸாம்பிள் எங்கள் வீட்டில் தான் எங்கள் செகண்ட் செல் வந்து டாப் 10 ஜாவலின் த்ரோயர், இந்தியாவோட டாப் 10 லிஸ்ட்டில் இருக்கார். ஸோ லாஸ்ட் டைம் ஏஷியாட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஒரு ஆக்சிடென்ட், அதாவது சினிமா மாதிரி ஆக்சிடென்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இவர் தான் அந்த வீட்டில் ஏஷியன் குவாலிஃபைட் ஆகணும். சென்னையோட கார் எங்கள் ஊரில் top 10 Olympic player. If you put in a Google brave man heart, he will be there. That is Master's second son, javelin throw player. ஸோ சில காரணங்களால் அவர் வந்து லாஸ்ட் ஒலிம்பிக்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. பட் இப்போவும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்ததும் நாங்கள் பாடத்தை கற்றுக்கிட்டோம். அவர் பின்னாடியே தான் நாங்கள் அலைவோம். நாங்கள் வீட்டில் சொத்தை கட்டிட்டு கார் எடுத்துட்டு எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அங்கெல்லாம் ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருப்போம். அதோட பலன் இப்போ அவர் வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டோட அத்லட்டிக் கோச், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அரசு வேலை கிடைச்சி. அது இன்னும் ஒரு பாடம். அவர் கராத்தேலேயே தான் இருந்தார், தொடர்ந்து கராத்தே இருந்தார் தான் பேசிக். அப்புறம் ஜாவலின்ல என்ட்ராகி இப்போ நாகர்கோவில் ஸ்டேடியத்தோட சீஃப் அத்லட்டிக் கோச் அவர். எங்களுக்கு பெரிய பெருமை. இது எதனாலன்னா நாங்களும் இப்படி தான் அவனை இது ஆக்கணும், ஒலிம்பிக் பண்ண வைக்கணும் தான் எங்கள் வேலையாகவே இருக்குது. இப்பவும் கனவு கலையில் தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம். பட் எப்படி இருந்தாலும் ஆனால் ஒரு அரசு வேலையாக கூட வந்துச்சு. உங்கள் பையன் எதுவாக நினைக்கிறான், உங்கள் பொண்ணு எதுவாக நினைக்கிறான், நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைய அதில் புஷ் பண்ணுங்கள். குழந்தை அப்படி தான் இருக்கும். என்னைக்காவது குழந்தை நம்ம சொல்கிறத கேட்டுருக்குதா? கேட்கவே செய்யாது. கல்யாணம் முடிஞ்சதை கேட்க, கல்யாணம் முடிஞ்சது கட்டாயம் கேட்டு தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம குழந்தையோட வெற்றி நம்ம கையில், குழந்தைகிட்ட இல்லை.
எப்பவுமே வெற்றியாளர்கள் உருவாக்குவதே இல்லை, உருவாக்கப்படுகிறார். அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேரண்ட்ஸ் சைடு தான். பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர், டீச்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட். அதை நம்ம மனசுல வச்சு நம்ம குழந்தைகளை கொண்டு வருவோம். இந்த அரிய வாய்ப்பை நீங்க குழந்தை கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள்லாம் கொடுத்து வச்ச குழந்தைங்க. உங்க பெற்றோர் உங்களை பிளாக் பெல்ட் வரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. 150ல் 6 பேர் வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்தியாவில் மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு வருஷத்துல 1000 குழந்தைங்க படிக்குது. இந்த பேட்ச் வெறும் 9 பேர் தான். 1000 குழந்தைங்கள 9 பேர் தான் பிளாக் பெல்ட் வாங்கியிருக்காங்க இந்தியாவில். இங்கே 150 பேர் இப்போ உள்ள ப்ராக்டிஸ். இந்த கரெக்டில் ஒரு 80 இயர்ஸ் 70 தான் கரெக்டில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 90 ஸ்டூடெண்ட்ல ஒரு 7 பேர் வந்து பிளாக் பெல்ட் போயிருக்காங்கன்னா இது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். இது முழு காலத்து கேட்கலாம். அவங்க பாராட்டு ஒரு பணி சிறக்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட் இதுல இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 இன்டர்நேஷனல் டூர்னமெண்ட் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஸோ மலேசியா டூர்னமெண்ட் இருக்குது அண்ட் சிங்கப்பூர் ஒரு டூர்னமெண்ட் இருக்குது. இதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணிக்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு ஒரு டூர்னமெண்ட் வந்தீங்க, மிகச்சிறப்பு. இந்தியா டூர்னமெண்ட்டை விட அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம போகிறது பெட்டர். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம பிள்ளைங்களை அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு கொண்டு போகும். வாழ்த்துக்கள். உங்களோட இன்னும் ஒரு நாள் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வருடம் இதுபோல் நான் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன். குறிப்பாக நான் ஒரு 2 பேரை சொல்லியிருந்தோம். இந்த கிராண்ட் சக்ஸஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு 4-5 பேரோட டெடிக்கேஷன். நான் வந்தோடனே பார்த்து அசத்து போனேன். ஸோ இந்தியாவில் ஒன்றா வரலாம், பக்கத்தில் இருந்து வந்துடலாம். ஸோ நீ ஜேபி மாஸ்டருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட். அவர் 2 ஃபேமிலி 3 ஃபேமிலிகிட்ட இருக்கிறாங்க. அவங்கள வாழ்த்தணும், பாராட்டணும், நன்றி சொல்லணும். குறிப்பாக நாங்கள் வந்து இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் நீங்கள் எனக்கு மாஸ்டர் கொடுங்கன்னு சொன்னீங்க. அவங்க பேசினேன், இப்போ ராஜசேகர் பேசினேன். மாஸ்டர் இப்படி ஒரு இருக்குது, ஒரு கத்தாருக்கு ஒரு பேட்டர்ன் போடணும். இதுவரை கொடுக்குறதே இல்லை எங்கேயுமே, எந்த கண்ட்ரிக்குமே இந்தியாவில் கூட பேட்டர்ன் ஒன்று கொடுக்குறதே இல்லை. அப்போ தான் இப்படி ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க. அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் எல்லா வகையும் தொடர்ந்து நம்மளோட பயிற்சி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் வந்து சாங்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரசிடென்ட் கோர்ஸ் தான் டிக்ளேர் பண்ணி பிளான் பண்ணோம். பட் அதோட ஒரு மிகச்சிறந்த கோர்ஸ் வந்து கத்தாருக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கோர்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஆக்டான ஆளுங்க, தகுதியான ஆளுங்க நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தது நீங்கள் பேனரில் பார்த்துருப்பீங்க பின்னாடி. அன்புமணி சார், அன்புமணி சார் ஃபேமிலியும் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் எங்கும் கடமைப்பட்டுள்ளோம். நன்றி, ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு. அன்புமணி சார் மட்டும் இல்லை, நம்ம முன்னாடியே பாருங்க போட்டோகிராஃபர். ஆமாம், லீடர் தான் ஒரு போஸ்டர் கொடுத்தோம். லாஸ்ட் இயர் அவங்க நிறைய சர்வீஸ் பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேம்ப் ஃபுல்லாக அவங்க தான் இருக்காங்க. முட்டா ஒரு கராட்டே சொல்லி அவங்களே ட்ரைனர் ஆக்கிடுவாங்க போல இருக்கு. ஆமாம், வாய்ப்பு தான் நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க. ஆல்ரெடி பேரண்ட் டோல் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் adult batch members. சரி, அவங்க தான் பரவாயில்ல வந்து லீடர் கூட பேசுறாங்க, சார்ஜ் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கெத்து, நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்னு பார்த்தா பின்னாடி கொடுக்குறது அப்புறம் அப்படியே அடிக்கடி முன்னாடி கொடுத்துருக்காரு. மணிகண்டன் சார், சார் ரொம்ப நன்றி சார். இந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்காது சார். எல்லா இடமும் போகிறோம். ஒரு பிளாக் பெல்ட் குழந்தையோட அப்பாவும் அம்மாவும் ஃபேமிலியும் சப்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப குறை சார். ஆரம்பம் விட்டு உங்களுக்கு ஃபீஸ் வேணுமா, கூட ஒரு டொனேஷன் வேணுமா, கூட கொஞ்சம் வாங்கிக்காங்க. அதை நிறைய பேர் செய்வாங்க. பட் இங்கே அப்படி இல்லை. மணிகண்டன் சார் சொல்லவே முடியல. எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் அங்கே சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரியே சார் அந்த பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க. ஸோ வருத்தமாகவும் இருக்குது. சார் அந்த மாதிரி இப்படி கொண்டு ஒத்துக்கவும் சொல்லி இதையும் தாண்டி நம்ம கேவிக்காக சப்போர்ட் பண்ணுற மணிகண்டன் சார் அந்த ஃபேமிலிக்கு நாங்கள் இன்னும் கடமைப்பட்டுள்ளோம். ஒவ்வொரு பேரும் நெக்ஸ்ட் ஃபாதர் நான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம குரூப்பை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். என் பேங்காக சரி, ஒவ்வொரு குரூப் வாட்ச் பண்ணும்போதும் ஜேபியோட முயற்சியும் பூர்ணிமாவோட முயற்சியும் ரொம்ப பாராட்டத்தக்கது. இந்த நிகழ்ச்சி கிராண்ட் சக்ஸஸாக போகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் அவங்களோட டெடிக்கேஷன். இந்த குரூப்பை ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. நான் இப்போ வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். ஃபினான்சியலாக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ரொம்ப டைட்டாக தான் போக முடியாது. செலவுகள் நிறைய என்னைய வீட்டமாக அழைச்சிட்டு இருந்தோம். அதுக்கான செலவு அப்படி நிறைய இருக்குது. சரி, சைக்கிள் ஹம்மர்னு சொல்லியாச்சு. எப்படி முதல்ல ஹம்மர் வந்து எங்களோட ப்ரைஸு 700-800 rupees எங்களோட கியூஆருக்கு வருது. அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு. சிங்கி சொன்னோன்னே பார்த்தேன், இதெல்லாம் யாரப்பா எது செய்ய போனால்
ஃபீஸை கலெக்ட் பண்ணி எப்படி இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம், செலவுகளை சரி பண்ணிடணும்னு பார்த்தா டக்குன்னு ஒரு ஸ்பாட் சார் தக்ஸோட ஃபாதரை கூட்டு போய் பார்த்தேன். டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபாதர் கூட்டு போய் பார்த்தேன். நேஹா ஃபாதர் அண்ட் ஃபேமிலி கூட்டு போய் பார்த்தேன். மேட் அவர் ஸ்பெஷலி பாருங்க மேட் நிறைய எல்லாம் கொண்டாடி டூர்னமெண்ட்டே சக்ஸஸாக முடிச்சிட்டோம். எனக்கு ஒரு டவுட் முதல்ல, ஜேபி டூர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. பழைய காலம் இல்லை, தரையில் போட்டு அடிச்சுட்டு போயிடலாம். மேட் இல்லாமல் எந்த டூர்னமெண்ட்டையும் இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணவே முடியாது. ஆனால் அன்அஃபிஷியல் டூர்னமெண்ட்டும் ஆயிடும். இப்போ இந்த ரெகனைஸ்டு டூர்னமெண்ட் நமக்கு மேட் வேணும் பெரிய அமௌண்ட் வேணும். Without asking. ஒரு கேள்வி கேட்கல, மேட் தேவையானது ஒரு கண்டிடன்ஸ் ஆகணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு கோட் மேட் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நன்றி மேம். நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். எல்லாம் அதான் சொல்லணும்னா கடவுளிடம் அங்கிருந்து வந்து இவங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. மேலும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எல்லாம் சேர்ந்து வளருவோம். நம்ம குழந்தைகளும் வளர்க்கணும். கேமரா இது பெரிய பர்ஃபார்ம் இருக்கும். இல்லைன்னா கேமரா அடிஷனல் சம்திங் ஹேப்பன் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பாட்டு நண்பர்கள் சார் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ரொம்ப நன்றி சார். இல்லை சாரை பற்றி நான் பார்த்துருக்கேன். அப்படியே தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க. எப்போ எதுக்கு நடக்குமே தெரியாது சார். ரொம்ப நன்றி சார். உங்கள் எல்லா பெற்றோருக்கும் நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கேமுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்வுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைங்க. கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது. இந்த ரெகக்னேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த வேர்ல்டு கராட்டே ஃபெடரேஷன் நம்ம மெம்பர், எல்லா ரெகக்னேஷன் நமக்கு இருக்குது. ஆனாலும் கத்தாரில் இருக்கிறதுக்கு சில ரெகக்னேஷன் தனியாகவே கேட்குறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இதுவும் நம்ம வச்சுருக்கோம். இங்கே கத்தாரில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன தேவையோ அஃபிஷியலாக எல்லாமே வச்சுருக்கோம். இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது கரெக்டாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. நம்ம WKF மெம்பர், வேர்ல்டு கராட்டே ஃபெடரேஷன் மெம்பர், ஏசியன் கராட்டே ஃபெடரேஷன் மெம்பர், சவுத் ஏஷியாவோட மெம்பர், எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறோம். ISO 9 இந்தியாவோட டாப்பஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஆனால் கத்தாரில் சம்திங் எதுவும் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த மாதிரி தேவை இருக்கும்போது ஜேபி மாஸ்டர் வந்து உங்களை அணுகுனாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார். அன்றைக்கி வந்து நம்ம கெஸ்ட் எல்லாமே கத்தார் ஃபெடரேஷனோட நம்ம தமிழ் சங்கத்தோட தலைவர்கள் இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியிலேருந்து ஒரு மெயின் ஆளை கொண்டு வந்திருக்காங்க சார். அதையும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஃபியூச்சரில் எல்லாம் சேர்ந்து வளரும், நம்ம குழந்தைகளும் சேர்ந்து வளரும். நன்றி. ஏதாவது இந்த ப்ரோக்ராமில் தவறுகளோ தடங்கல்களோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது அசௌகரியமாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் முழுக்க பொறுப்பேற்றுக்கிறோம். நன்றி. மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் குடும்பத்தோடு நாளை நாங்கள் விடைபெற இருக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Master. Thank you for the wonderful speech. நன்றி சொல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இருக்கலாம். நம்ம ஜேபி மாஸ்டர் கூப்பிடுறோம். ஜேபி மாஸ்டர் கேபிகேயோட சீஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர். திடீர்னு இந்த சீஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கே வந்த உடனே நமக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. நன்றி சொல்ல போகிறேன். இதுவும் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ஜேபி. Good evening, students and parents. First thanks I will start with our grandmaster. Actually, grandmaster never stay anywhere in 1 week camp. When I request to 1 week, without say anything, he agree. Actually, normally he is going to Gujarat, Chennai, anywhere, even Malaysia. Maximum 2 days or 3 days only he will stay. But I hear this time around 9 days he is here from the Wednesday, last Wednesday. So I am very thanks to grandmaster and supporting us. Next, many parents. Example, Rosita dad, Rosita ma'am, Anupamani sir. Anupamani sir told already how we started the class. Actually, I contacted for only car, buying car, CRV. So he asked me, what you are working? I told I am working in Rasavan and part time I am taking syllabus class. Then he told, okay, you start in my community. So the way we started class, and the first student from Cell only 2 students, Magara Shivani, then the third student is the Sri Sharan. Then we started. Now more than 190 students, and many of you from Goa. From Goa also many clubs they are calling us. Only we don't have time. We are focusing only alcohol. Also we arranged this tournament to experience for our kids. It's not about the champion or medalist. Our focus only our kids need to something they want to experience. What is tournament? Because this is the beginning of the Inter-Coastal tournament, which is
the beginning. When we go to the national international tournament, it's a tough competition. We cannot get it this much medals. So we provided everyone medals also, and also ICC, ISC. We are now, today only we talked, we are going to applicate it with ISC Sports Center, we are working on it. Also in the coming May 2026, Malaysia tournament we are organizing. In June, July, AKF, Asian Karate Federation also we are focusing for the international tournament. Now after we post many tournament stills in the Facebook, social media, from India, many donors calling us, you conduct the international tournament, we are ready to participate, even Qatar. So now I discussed with the Grandmaster, we are planning to that, even we will discuss with some parents, we will arrange very soon. But actually what we expected, student didn't come. I expected more than 80 students, because we are arranging the tournament for the students. But how many students is, but only around 40, 50. Also whoever participated, they didn't come here. So the value they don't know. We are bringing to the doorstep all the tournament, program, even stage program. Many stage program, the program school, Olive school, they are requesting to do stage program. But when we contact the parents, they are saying, oh, my son is tired, he cannot come for 1 week. Training, exam, they are not sending for the any training. So we cannot conduct like this. So many programs getting failure. So parents support is always very important. Then only we can focus always in international level. Okay. Well, next to Purnima, Master said backbone of Purnima. I want to say really thanks to Purnima. She resigned the corporate manager. She is actually national level corporate operations manager in NASCO. She resigned the job and she got the biggest post in the GWC also. She resigned and she is working for me only here. Actually, she is NCT player also. Now she supports me that side. Okay, thanks for that. Okay, all the parents thanks, and we are ready to do anything. Only the parents should support, the kids should share. Also, we will arrange very soon what big tours. Anytime they can come and practice. Now the problem is the self student cannot come here, and self student cannot come to kindergarten. So we are discussing to Grandmaster, we want to arrange one permanent coach. We are working on it. It's not easy, but we will do very soon. Thank you, all the parents. Thank you very much, everyone. Thank you, all the special blackness. Thank you so much. Thank you, Purnima. Thank you. Yes, the famous place. ஒரு டோஜோ வந்து நமக்கு இல்லை கத்தாரில். அங்கே பாட்டாக தான் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் போய் ஸ்கூல்ஸில் போய் வேலை பார்க்குற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கணும். இங்கே ஐஎம் எடுத்துரும், செல் எடுக்கிறோம், ரெண்டு பாடம் எடுக்கணும். ஒரு டோஜோ வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஜேபி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா மணி இல்லை, வேறு வழியில் இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணால் நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. ஒரு டோஜோ நமக்கு வேணும். அப்போ தான் ஃபுல் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேட்டை காரில் தூக்கிட்டு ஒரு இடமா போக வேண்டியது, கிக் பேக்கை காரில் தூக்கிட்டு போக வேண்டியது. ஒரு டோஜோ நமக்கு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு ப்ளேஸ் கிடச்சிட்டு வைக்கலாம். அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். அது இருந்துன்னா இன்னும் ப்ராக்டிஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்படி இல்லாத இடத்துல ஒரு இவ்வளோ காசு வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம். இப்போ ஹர்பல் டோஜோலோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லை. என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ ஜிம் மெட்டீரியல் வரைக்கும் எல்லாமே ஹர்பல் டோஜோவில் இந்தியாவில் இருக்குது. 2 பிரான்ச் இருக்குது. 2 பிரான்ச் ஹைடெக் பிரான்ச், சினிமாட்டிக் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு கூட இந்த அளவுக்கு வரல. ஸோ மேனுவலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற குழந்தைகளுக்காக ஒரு நல்ல டோஜோ மட்டும் ஒரு எல்லா மெட்டீரியல்ஸோட இருக்குன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் சார்பாக ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, எல்லாம் சேர்ந்து. நன்றி. தேங்க்யூ.